नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 1 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज आरंभ करा जाउचे राशन कार्ड पई आवेदन। यह सहित आज आवास योजना पई मध्य सर्वे होउची। शीघ्र आपनको नाम जोड़ंतु। अन्यपटे महिला मानक मिलिबो मासिक 2100 टंका। यह सहित राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर राशन कार्ड रु बाद पड़े आज पुणी आवेदन करंतु। राशन कार्ड योजन सामिल होगाकू चाहूथिबा आवेदनकारी मानक पई आज एक नूतन ऑनलाइन पोर्टाल उपलब्ध हेबो बोली सूचना मिली। गतकाली संबलपुर जिला गस्त समय खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एने घोषणा करिसेंती। मंत्री पात्र सूचना देइचंती जे एही पोर्टाल मार्च 1 रु कार्यक्षम हेबो, जहा द्वारा योग्य बासिंदा माने राशन कार्ड पई आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर ओडिशा रे खोलिबो 200 टी डे केयर कैंसर हॉस्पिटल। सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री। बदलिबो राज्यर स्वास्थ्य व्यवस्थार चित्र। पुरी रे आरंभ होइছে स्वास्थ्य मंत्रालय जातीय सम्मेलनी। तेबे एथिरे एक बड़ घोषणा करा जाइছে। एही कार्यक्रम रे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग बड़ सूचना देइचंती। से कहिचंती आसंता 2 वर्ष भितरे ओडिशा रे खाली पड़िथिबा डाक्तर एवं पारामेडिकल पदवी पूर्ण कराजिबो। ओडिशा रे 200 टी बड़ डे केयर कैंसर हॉस्पिटल खोला जिवो। गोपबंधु आरोग्य योजना रे 3 कोटी 50 लाख हिताधिकारी सामिल हेबे बोली स्वास्थ्य मंत्री कहिचंती। परवर्ती खबर जखमा मुक्त हेबो भारत। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार दिन कहिचंती जे भारत चलित वर्ष शेष सुधा देशरु जखमा बा टीबी दूर करिबा लक्ष्य हासिल करिबो, जहा विश्वस्तरीय लक्ष्य ठारू 5 वर्ष पूर्वरु संभव हेबाकू जाउचे। पुरी रे आयोजन हेउथिबा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयर 2 दिनिया सम्मेलन रे एने जोगदेवा अवसर रे केंद्र राष्ट्रमंत्री जेपी नड्डा सूचना देइचंती। से कहिचंती देश रे 455 जिल्ला रे चलिथिबा 100 दिनिया जखमा मुक्त भारत अभियान समय रे आमे 5 लाख जखमा रोगी को चिन्हट करि सारिचु। परवर्ती खबर मार्च 25 तारिख सुधा धान संग्रह सरिबाकू उपमुख्यमंत्री कड़ा निर्देश। पुरी जिले में पंजीकृत 48,946 जन कृषकों मध्यरु वर्तमान सुधा 32,248 चाषी धान बिक्री कर सारिचंती। अवशिष्ट 16,716 जन चाषी मार्च 25 तारिख सुधा धान क्रय सारिबाकू उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना प्रदान करिसंती। तबे चाषी मानकू धानर सहायक मूल्य 2300 टंका एवं आउ बोनस 800 टंका सब्सिडी आकार दिया जाउची। परवर्ती खबर किए पाइब आवास योजना रे घर। तेबे आज आरंभ करा जाउची आवास सर्वे। प्रधानमंत्री आवास योजना रे नूतन हिताधिकारी चयन निमंते आज आरंभ करा जिबा आवास सर्वे। आवास पोर्टाल रो विधिवत लॉन्च करिवे आज राज्य सरकार। आवास प्लस मोबाइल ऐप जरिया रे सर्वे करा जिबो। उभय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे हिताधिकारी। एथर प्रधानमंत्री आवास योजना पई योग्यता मानदंड रे कोहल करिसंती सरकार। पूर्वरु थिबा हिताधिकारी मानकर परिवारर मासिक आय सीमा 10,000 रु एबे 15,000 टंका करा जाइछे। जेउ मानकर परिवारर मासिक आय 15,000 टंका थिबो सेमाने PMAY पई योग्य विवेचित हेबे। एहा सहित जा पाखरे 4 चकिया जान फ्रिज लैंडफॉल थिले मध्य योग्य विवेचित हेबे। तेबे 1.5 रु 2 मास चलिबो आवास सर्वे। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री। मार्च 8 रे सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। ब्रह्मपुर रे उपमुख्यमंत्री महिला अकाउंट को टंका पठाइबे। शुक्रवार दिन एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइचंती। तेबे वर्तमान सुधा 98 लाख महिला सुभद्रा योजना टंका पाई सारिचंती। भाग्यशाली आउ 2 लाख महिला अकाउंट को टंका जिबा नहीं उपमुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। तेबे 8 तारिख दिन एकाथरे 1 कोटी रु अधिक महिला अकाउंट को टंका पठाजिबो। तेणु सेमाने आदौ व्यस्त होंतु नाही। जे माने टंका पाई नाहांते समस्त को टंका मिलिबो बोली से कहिसंती। यह सहित एककालीन 2टी किस्ती टंका मिलिबो सुभद्रा योजना रे 8 तारिख दिन। अर्थात जे माने प्रथम किस्ती टंका पाई नाहांते सेमाने एकाथरे प्रथम किस्ती एवं द्वितीय किस्ती टंका पाइबे। परवर्ती खबर मार्च मास रे रेकर्ड भांगिबो ताती।
ରାଜ୍ୟକୁ କଲବଲ କରିବ ତାତି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗରମ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 40 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା। IMD ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉଭୟ ଦିନ ଏବଂ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଲକ୍ଷ ମୃତକ ପାଉଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସୁବିଧା, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡକୁ କଟାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟିବେ ସରକାର। ତେବେ 4 ଲକ୍ଷ ମୃତକ କିଭଳି ରାସନ ପାଉଥିଲେ ଏ ନେଇ ସେ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ବାବୁସାନ। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ବାବୁସାନ। ତେବେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ସତ୍ୟନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଶାଣିରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଶ୍ମଶାନ ବାହାରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଏହି ଗସ୍ତ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପରେ 2 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 10:10ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚମ୍ପୁଆ ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:45ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ସେଠାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ରାଇକଳାକୁ ଯାଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିବ BMCର ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMCର କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ସର୍ବସହମତି କ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପାରିତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ BMCର ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। BMC ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ 811 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚିଠା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। BMC ମୋଟ 748.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଲାଗି ଯୋଜନା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ। ବଳୁଆ ହେବ ସଂଗଠନ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ତେଜିଛି ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବିଜେଡିର ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଏହା ସହିତ ପଛକୁ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ତାଲିକା। ସର୍ବସହମତି କ୍ରମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ସାରିବାକୁ ବିଜେଡି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ବିଜେଡିର ନବକଳେବର ସହିତ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସିବ ଜନତା ଦରବାର। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 1000 ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 2024-25 ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ଆନୁନ୍ୟ 85% କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ମୋଟ ବଜେଟ୍ର 81% ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୃଷ୍ଟି ହେବ 4000 ନିଯୁକ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଚାଲିଥିବା 2 ଦିନିଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କନ୍ଧମାଳ 2025 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ 90ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ 540 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 4000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କର ତାଲିକା। ଭାରତ ସରକାର 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଭଲସେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଗରିବ ଦେଶମାନଙ୍କର ସୂଚୀରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 62ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 2100 ଟଙ୍କା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2100 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୟାବ ସିଂ ସାଇନି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲାଡଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 2025 ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆୟୋଜନରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୁଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ରେଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁତୟନ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ସହିତ ସପ୍ତାହେ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦ୍ରିନାଥରେ ଫସିଛନ୍ତି 41 ଶ୍ରମିକ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 41 ଶ୍ରମିକ। ମାନାରୁ ଘୋଷ୍ଟେଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ହିମସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 57ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ 41 ଶ୍ରମିକ ବରଫ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିନେତା କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁରଲୀ ଗିରଫ। ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଏବଂ ନେତା ପୋସାନି କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁରଲୀ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ଫସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରେଲୱେ କ୍ୱାଡ ଜୁନିୟର ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ 14 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଖେଳାଳି ଏକାଦଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୂତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଗେଲ୍। ତେବେ ରୋହିତଙ୍କ ମାଂସପେଶୀରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ରୋହିତଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖେଳରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।